to this wonderful Tirupavai Margashirish month, day 22. Before we enter, let's pray for His Holiness Jayapatak Swami Maharaj and His Grace Tulsi Govinda Prabhu and Her Grace Swarna Gopika Mataji. In addition to that, there are other lots of requests also. Let's pray twice first, then we will move on to the glorification of Tirupavai and Andal Nachya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. This Margashirish month, as is glorified in the Bhagavad Gita, Bhagasama Tata Samnam Gayatri Chandasam Aham Masanam Margashirasho Aham Rutunam Kushumakaraha. So as Krishna says in the Bhagavad Gita, month of Margashirish is very, very important. All the months are glorified, but this month is more glorified because this is Krishna's month. Moreover, as we checked it, all the devatas do their Brahma Muhurta worship during this month. This is very important. So coming to Andal Nachar Charitra, there are 12 Alvars in the Sri Sampradaya. One among is Sri Andal Nachar, the only female. Then her father, Sri Periyalvar, who is also one among the 12 Alvars. This Periyalvar was making flower garlands to the temple Vatapatrashai. And one day he found Andal Nachar at the bottom of the Tulsi plant in his garden. He was very happy and she was looking very beautiful. He was upbringing her so wonderfully, but from the childhood itself, she was full of Krishna Bhakti, always loving Lord Ranganatha of Srirangam. And she spread the message during the month of Margashirish. In addition to that, she used to go and spread the Krishna consciousness all over. And they all observed the Pavai Nonbu to get Krishna ultimately, as we have seen in the Vrajavasi, they observed Katyayani Vrat to get Krishna. So lots of similarities. Moreover, Andal Nachar was completely replicating the Vrindavan mood. So when his father used to make garlands, she used to wear it before it goes to the temple for offering. One day father noticed, not happy, then Lord Ranganatha said, Lord Vatapatra Sai said, I want to wear the same old what was worn by her. This way she is called as Shudi Kodutta Chodarkodi. Then when the time for her marriage came, Lord Ranganatha appeared in the dream of Periyalvar and told him to bring his daughter Andal Nachar to the Vatapatra Sai temple. And Periyalvar took her to the temple, and Lord Ranganatha came from Srirangam to Srivilliputtur, and the marriage was held, and Andal Nachar entered the sanctum sanctorum. Now we can have the darshan in the Srivilliputtur as Lord Rangamanar and Sri Andal Nachar. So this is a wonderful one of the 108 Divya Deshams, and especially we have to look into this glorification of Andal Nachar by Parasara Bhattar. Let's go to the Pasuram. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Neelatungastanagi Gadi Suktamudbodhya Krishnam Varadhyam Swam Shruti Shata Shirasiddhamadhyapayanti Swajishtayam Stagini Gaditam Yabalat Pratya Bhunte Godatasya Namanidamidam Puya Eva Supuyaha Andavayan Puduvaya Andalaranthaka Pannadarappai Palpadiyam இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்குடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாக்கடவா வண்ணமேரல்க அங்கண்மான் ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்தனின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே அபிமான பங்கமாய் வந்தனின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே
சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிண்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறு சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கம் இரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல் திங்கள் மேல் சாபம் எழுந்தேலோர் எம்பாவாய் எங்கள் மேல் செய்த தாமரை பூ போலே எங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கள் இரண்டும் கொண்ட எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் எழுந்தேலோர் எம்பாவாய். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, both of you, Deepthi as well as Sri Charan Nambi. Thank you. Hare Krishna. So, particularly when we look into that Taniyams of glorification of Andal Nachiyar, we have to remember she composed this wonderful Tirupavai of 30 verses, and it is called Pumalai. It is considered as the wonderful flower garland also, and it is very nicely composed in a poetic way, glorifying the Lord. Then that wonderful Andal Nachiyar has maintained the Pavai Nonbu, involving all the village girls. So this way, she has been leading the entire village. So let us follow the footsteps of the Andal Nachiyar. Like that, the Parasara Bhattar as well as the other Acharya who is glorifying Andal Nachiyar. Let's move on to this particular today's Pasuram 22's translation. Start. Translation. In the same way as kings who have ruled over vast stretches of beautiful domains give up their arrogance that there is none more powerful than they, and assemble in groups before the throne of the conquering emperor, we too have gathered in large numbers beneath your seat of glory. With our egoism we fully shattered. Open slowly and gradually your eyes, which resemble the lotus that is slightly open like the lips of a small bell, and which are tinged red with your gracious love for us. Do direct your kind glance upon us. Should your two eyes, which appear like the sun and the moon rising simultaneously on the sky, direct looks towards us, even the curse like karma, which are condemned to endure, will leave us of his own accord. Hare Krishna. Prabhu, now we can. నేను షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. அங்கன் மாங்யாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டி கீரே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தும் கிங்கினிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கன் சிறு சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் இருந்தார் போல் அங்கள் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் ఇందేలోరెంబావాయ్. తెలుగులో సారీ. సుందర విశాల మహాపృథివినేలు రాజులు అభిమాన భంగమై నీ పర్యంకము చేరి శరణు వేడు లీల అందరము చేరితిమి ఆదరింపు స్వామి. సిరిమువ్వ అరవాయి చెందమ్మి విరులవలె కెంజాయ కందోయి కరుణా కటాక్షముల సూర్య చంద్రులు కలిసి ఉదయించినటుల రెండు నేత్రముల నిండుగా చూసిన మా శాపకర్మలు మటుమాయమగును. జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిన్నటి పాశ్రంలో ఆండాళ్ తల్లి శత్రువుల గురించి చెప్పారు కదా. వాళ్ళ బలాన్ని కోల్పోయి అహంకారాన్ని పూర్తిగా వదిలించుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్నారు. ఇవాళ పాశ్రంలో ఆండాళ్ తల్లి భగవంతుని అంగీకరించడమే ఏకైక ఆశ్రయం అని, మరియు మన దాస్యం భగవంతునికి మాత్రమే అని, ఇంకా ఎవరికి లేదని నొక్కి గట్టిగా చెప్పారన్నమాట. అంగన్మాన్యాలత్ అరసర్ అభిమాన భంగమాయ్ వందు అంటే అంగన్మా అంటే అందము, ఖాన్ అంటే ప్రదేశము, అంగ్ అనే దానికి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉండదు, అంటే ఆనందం అని కూడా అనొచ్చు మనము. ఖాన్ అనేది వచ్చి ఆనందించే ప్రదేశం కూడా అనొచ్చు. సో అంగం మా అంటే సుఖం కోసం సమృద్ధిగా ఉన్న సామాగ్రి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అంగం మా జ్ఞాలత్ అరసర్ అని ఆండాళ్ తల్లి చెప్పారు. జ్ఞాలత్ అరసర్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద ప్రపంచంలో ఏదో ఒక మూలల్లో పాలించే రాజులు, అంటే చిన్న రాజ్యం పరిపాలించే రాజుల గురించి చెప్పున్నారు. అరసర్ అభిమానం, వాళ్ళ ఎట్లంటే చిన్న రాజ్యం పరిపాలించినప్పటికీ వాళ్ళకు వచ్చి అహంకారం, ఎలాంటి అహంకారం అంటే వాళ్ళు ఒక పెద్ద చక్రవర్తి లాగా భావిస్తారనమాట. సో అలా ఒక అహంకారం ఉన్నవాళ్ళు భంగమాయ్ వందు అంటే అలాంటి ఉన్నవారు కూడా మీ వాళ్ళ ఒక అహంకారాన్ని తొలగించి మీ వద్దకి వచ్చారు, అంటే మీ వద్దకు వచ్చారు, అలాగే మేము కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చామని అంటున్నది. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజులు వాళ్ళు అంటే చిన్న రాజ్యాలు ఉంటే మళ్ళీ పెద్ద రాజ్యం ఉంటారు, చక్రవర్తి లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ చిన్న చిన్న రాజ్యాలను పరిపాలించే రాజులు అనుసరించి ఉండాల్సిందే. సో అలాగే అలాంటి రాజులు ఆండాళ్ తల్లి ఇక్కడ తనని తాము పోలించారనమాట. ఎందుకంటే అహంకార సున్నితత్వం ప్రభావంతో గోపికులు శ్రీకృష్ణ భగవానికి దూరం అయ్యారు. అయిన తర్వాత ఏమైంది, ఇప్పుడు వాళ్ళు భగవంతునిపై ఎంత పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నారో అని గ్రహించి అతని వద్దకి తిరిగి వచ్చారనమాట. అందువల్ల ఆండాళ్ తల్లి అలాంటి రాజులతో తాను పోల్చారు. మళ్ళీ ఏమంటున్నది, నిన్ పల్లి కట్టి కీழே సంగం இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம். నిన్ పల్లి కట్టి కీழే, ఇప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజులు మిగతా ఇతర రాజులతో యుద్ధానికి వెళ్ళి గెలవగలే శక్తి ఉన్నది, కాకపోయినా అతి శక్తివంతమైన భగవంతుని ముందు అందరూ చరణం వేడుకోవాల్సిందే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే వాళ్ళందరూ రాజులు, చక్రవర్తులు అందరూ కలిసి భగవంతుని ఒక సింహాసనం క్రిందకి చేరారు అని ఆండాళ్ తల్లి చెప్తున్నది. ఇక్కడ పరోక్షంగా చూస్తే ఏమంటున్నదంటే, రాజులు మీ పద్మపాదాలకు చేరుకున్నారు, కానీ ఆచార్యులు చెప్పేది వచ్చి ఈ రాజులు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలు వాళ్ళని పరిపాలించేదానికి రాజులు లేదని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి వాళ్ళని ఎక్కడ వేడుకుంటారో, మీరు వచ్చి మళ్ళీ పట్టాభిషేకం చేపిస్తారో అని భయంతో వాళ్ళు పరిగెత్తి భగవంతుడి దగ్గరకు వచ్చి పద్మపాదాలని చేరారు అని ఆచార్యులు వర్ణించుండారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆండాళ్ తల్లి ఏం చెప్పింది, సంఘం ఇరుపార్, అట్లంటే వారు చాలా వినయంతో ఇక్కడ సమావేశమయ్యారు. అందువల్ల ఇప్పుడు భగవంతుడే వాళ్ళని, సరే నేను మిమ్మల్ని క్షమించాను, మీరు వెళ్ళి మీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించండి అన్నా కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరనమాట. అంత వినయంతో వచ్చేసారు, వాళ్ళు అన్ని వదులుకొని వచ్చారు అని ఆచార్యులు ఇక్కడ వివరించారు. పోల్ వందు తలై పెయ్దో,
అంటే ఎలా ఆ రాజులు తమ రాజ్యాన్ని అహంకారాన్ని త్యజించి మీ సింహాసనం క్రిందకి ఎలా వచ్చారో, ఎలా సమావేశం అయ్యారో, అలాగే మేము కూడా మా స్త్రీలింగ అహంకారం అంటే ఫెమినైన్ ఈగో అంటాం కదా, స్త్రీలింగ అహంకారాన్ని, బంధువుల మాటల్ని, ఇతర ఆనందాల్ని అన్ని త్యజించి మీ వద్దకు చేరామయ్యా అంటున్నారు ఆండాళ్ళ తల్లి. పరోక్షంగా ఆమె ఏమంటున్నారంటే, వాళ్ళు మీ బాణాలకు గురి అయి ఓడిపోయారు, కానీ మేము మీ ఒక అందము కటాక్షం గురి అయి మేము ఓడిపోయామయ్యా. అంటే మా అహంకారం త్యజించి మీ వద్దకు రావడం అనేది అంత సులభం కాదు. మా ప్రయత్నాల వల్ల కాకుండా మీ యొక్క కృప వల్లనే మీ దగ్గరికి వచ్చామయ్యా. వచ్చి పూర్తిగా నమ్ముతున్నాము. అంటే మీ కృప వల్లనే మేము మీ దగ్గరికి వచ్చామని మేము పూర్తిగా నమ్ముతున్నాము అంటున్నది. ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నాం, ఓకే స్త్రీలారా, మీరు కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు, ఇంత దూరం వచ్చారు, మీరు కోరుకున్నది మీకు లభించిందా అని అడిగారు అన్నమాట. అప్పుడు ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది, మేము ఇంత దూరం వచ్చాము, వచ్చి కష్టపడి వచ్చిన ప్రయోజనం మాకు ఇంకా పొందలేదు, చేరాము కానీ ఇంకా మాకు ఆ ప్రయోజనం పొందలేదు అని చెప్పారు. అది ఏం ప్రయోజనం అనేది ఇప్పుడు చెప్తారన్నమాట. కింగిని వాయ్ చేయిల తామరై పూ పోలే చెంగన్ చిరు చిరిదే ఎమ్మేల్ విడియావో. అంటే పద్మాల పోలి ఉండే మీ ఎర్రటి కళ్ళను క్రమంగా తెరిచి మీరు మీ కటాక్షాన్ని మా పైకి మళ్లించరా అని అడుగుతున్నది. అంటే అది ఎలా ఉండాలంటే, ఎలా కళ్ళు ఉండాలంటే, ఒక చిన్న గంట పెదవుల మాదిరిగా సగం తెరిచి ఉండాలా అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడి పడక గదికి చేరుకోవడంలో వారు పడ్డ శ్రమ ఫలం ఏమిటంటే, భగవంతుని ఒక అందమైన దయగల దృష్టి అంటాం కదా, కటాక్షంకి అర్హులు అవ్వడమే. అది వాళ్ళ ఒక శ్రమ ఫలం అన్నమాట. సో భగవంతుడు అకస్మాకంగా పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచాడు అనుకోండి, తెరిస్తే అతని కళ్ళు ఒక చేయు కాంతిని నిలబెట్టుకోలేరు. అందుకనే గోపికలు ఆండాళ్ళ తల్లి కలిసి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, క్రమంగా సగం తెరిచిన కళ్ళుతో చూడటానికి ప్రార్థించారన్నమాట. ఇప్పుడు కళ్ళు ఎలా ఉండాలో చూపించడానికి వారు ఒక పోలికని ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ. అవి కళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే, భగవంతుడి కళ్ళు తెరిచినప్పుడు అవి పూర్తి స్థాయికి వికసించిన పద్మము లాగా కాకుండా నెమ్మదిగా చిన్న గంట పెదాలు ఉంటాయి చూడు, లోపల బెల్ లోపల లాగా వికసించే పద్మము లాగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నారు. ఇక్కడ గోపికలు భగవంతుని సగం తెరిచిన కళ్ళు అందము మరియు వారి నుండి వెలువాడే ఎర్ర కిరణాలతో విందు చేయాలనుకున్నారు, ఫీస్ట్ చేయాలనుకున్నారు అన్నమాట. అందుకే సెంగం సిరిదే అంటే దయగల కళ్ళు, అంటే భక్తుల పట్ల ప్రేమ వల్ల ఎర్రబడి ఉన్న ఆ కళ్ళుని గోపికలు వారి ఒక దుఃఖకరమైన దుస్థితిని వివరిస్తూ ఏమన్నారంటే, మాకు తక్కువ బలం, మేము స్త్రీలు కాబట్టి మాకు తక్కువ బలమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ విరాగ భావం వల్ల ఆ శక్తి కూడా క్షీణించింది. కనుక మేము మీ ప్రకాశం గల కటాక్షం అంటే దృష్టిని చూడలేము, కాబట్టి మీ కటాక్షం నెమ్మదిగా క్రమంగా మా వైపు పెట్టండి అని కోరారన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం పంట కాపులు కరువు అయినప్పుడు, కరువుతో నాశనం అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం
పరిమాణంలో క్రమంగా నీరుని మనం వదిలిపెడతాం. అలాగే వీళ్ళేమంటున్నారంటే ఆండాళ్ళ తల్లి, అదే విధంగా మీ ముందు వేరు అయి మీ నుండి వేరు అయి అలసిపోయిన మా మీద క్రమంగా స్థిరమైన ప్రేమ ప్రవాహంతో మా అలసటిని తీర్చండి అని అడుగుతున్నారు. ఇంకొక విషయం అంటే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న చెరువు ఉంది అనుకోండి. ఒక చిన్న చెరువు మొత్తం సముద్రాన్ని ఎలా కలిగి ఉండదో, మా ఈ చిన్న హృదయాలు మీ సముద్రం లాంటి దయ ఒక ఆకస్మిక ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉండలేదు అని వాళ్ళొక దుస్థితిని వివరిస్తారనమాట. మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, ఎమ్మేల్ విழிయాయో అంటే ఇక్కడ పక్షులు మనం గుర్తించుకుంటున్నాం. నాకు అంతగా తెలియదు, కాకపోయినా చదివినంతకు చెప్తాను. ఈ పక్షి చాతక పక్షులు ఉంటాయి, అవి నేను చూసిన లేదు, కానీ ఆ పక్షులు వాటి పోషణ కోసం వర్షపు చుక్కలపై ఆధారపడి ఉంటాయంట. ఇంకెక్కడ నీళ్లు నేల మీద ఉన్న చెరువులో ఉన్న ఎక్కడ ఉన్న నీళ్లు తాగు అంటావి. ఆ వర్షాకాలం కోసం వేచి చూస్తూ ఉండి అప్పుడు చినుకులు పడుతుందో అప్పుడు నోరు తెచ్చి నేరుగానే వర్షం చుక్కల్ని తను తాగేదన్నమాట. అలాగా మరి మేము మా పోషణ కోసం మీ యొక్క కృప కటాక్షంపై ఆధారపడి ఉన్నామయ్యా. అందువల్ల నెమ్మదిగా మరియు క్రమంగా మాపై కృప దృష్టిని పెట్టమని మా అభ్యర్థన అని ఆండాళ్ళ తల్లి వేడుకున్నారు. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లు భగవంతుని దయ మాత్రమే వ్యక్తిగత ఆత్మల ఒక అహంకారము మరియు మమకారం విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, చేసిన తర్వాత శుద్ధపరిచి మళ్ళీ అలాంటి ఆత్మల్ని భక్తులుగా మారిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుకే ఆండాళ్ళ తల్లి గోపికలు ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని వారి మీద దయని కురిపించి శుద్ధ భక్తురాలుగా మార్పించమని అంటున్నారు. సరే, అటు కృష్ణ భగవంతుడు తన ఒక దయ కృప దృష్టిని వాళ్ళ మీద కురిపించి దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం లభిస్తుంది అని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వారి యొక్క ప్రార్థనలు మంజూరు చేయడానికి ఆయన అంగీకరిస్తే ఆ తర్వాత వచ్చే ఫలితాన్ని ఆండాళ్ళ తల్లి ఇప్పుడు ఇంకా వివరిస్తుంది అనమాట. ఏం చెప్తుంది, తింగళం ఆదిత్యനും எழுந்தார் போல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழந்தேலோர் ఎంబావాయ్ అని. అంటే తింగళం ఆదిత్యనం எழுந்தார் పోల్, ఇంతకు ముందు ఆండాళ్ళ తల్లి పాసురాల్లో కదిర్ మదియం పోల్ ముగతాన్ అనింది. అంటే అక్కడ ముఖాన్ని సూర్యుడితో పోల్చి ప్రస్తావించడం మరింత సముచితమైనదిగా చెప్పింది. కానీ ఇక్కడ ఆమె కళ్ళును సూర్యుడు మరియు చంద్రులతో పోల్చారనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భగవంతుని కళ్ళు సూర్యుడిలా వారిని కాల్ చేస్తుంది అన్న భయంతో శత్రువులు అతని దగ్గరికి వెళ్ళరు. కాకపోయినా అయితే భక్తులకి భగవంతుని యొక్క కళ్ళు చల్లగాను చంద్రుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే కాంతి లాగాను ఉంటుంది. అందువల్ల ఆండాళ్ళ తల్లి సూర్యుడితోనూ చంద్రుడితోనూ పోల్చారనమాట. మళ్ళీ ఇంకా అంతరార్థం ఏమంటే, గోపికలు వాళ్ళకి రెండు కళ్ళు సూర్యుడిలా ఉండి కాల్చేదంటే వాళ్ళకి అవి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఎలాంటి కళ్ళు కావాలంటే దానికి బదులుగా భగవంతుని ఒక కళ్ళు ఒకటి సూర్యుడితో, అంటే సూర్యుడిలా వాళ్ళని భగవంతుని వేరు చేసిన శత్రువులు ఉన్నారు చూడండి. అంటే శత్రువులు అంటే ఇక్కడ చెప్పేది వచ్చి అహంకారం, మమకారము. వాటిల్ని కాల్ చేయడానికి సూర్యుడిలా కళ్ళు ఉండాలా, అదేలాగా వాళ్ళ మీద చంద్రుడిలాగా దయ చూపించేదానికి కళ్ళు ఉండాలి. సో అందువల్ల వాళ్ళు సూర్యుడు అండ్ చంద్రుడితో పోల్చారనమాట. ఇప్పుడు కాల్చడం అనేదో
దయని ప్రసాదించడం అనేది ఒకే సమయంలో సాధ్యమవుతుందా అంటే, అసాధ్యమైన పనులను చేయగల భగవంతుని వలె ఇట్లాంటి ఒక పనులు సాధ్యం అవుతుంది. ఇంకెవరి వల్ల వీలవదు. ఉదాహరణ చూసారంటే నరసింహస్వామి అవతారంలో కృష్ణ భగవంతుడు హిరణ్యకశిపుని చంపినప్పుడు ఎంత ఆక్రోషంగా ఎలా ఉన్నారు ముఖం చూసినప్పుడు, మిగతా వాళ్ళు అందరూ లక్ష్మీదేవి కూడా భయపడి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శాంతపరిచమని చెప్పకుండా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని పంపించారనమాట. వాళ్ళకి ఎలా ఆక్రోషంగా ఎలా ఉండిందో ముఖం, కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి వచ్చి ఒక శాంతి కాంతితో ఉన్నట్టు అనిపించింది. సో ఒకే సమయంలో వాళ్ళకి ఇతరుల వాళ్ళకి వచ్చి ఆక్రోషంగా ఉన్నట్లు, భక్తులకు శాంతంగా ఉన్నట్టు ఉన్న అలాంటి ఒక ముఖం ఉండింది భగవంతు వల్లే అలాంటి చేయని వీలవుతాడు. మనం భౌతిక విషయాల్లో చూసుకున్నా కూడా ఆచార్యులు ఉదాహరణ ఇచ్చేది వచ్చి, ఇప్పుడు ఆడ సింహం ఉండదనుకోండి అడవిలో, తను పిల్లల్ని పరిపాలించే పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఏనుగో వేరేమైనా ఇతర ప్రాణులు వచ్చి దాన్ని ఏం చెప్తారు, ఓకే, డిస్టర్బ్ చేసేదానికి వచ్చినాయనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఏనుగుని వచ్చి తరుముకునేదానికి తను ఒక ఆక్రోషాన్ని చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో తన పిల్లలు ఎక్కడ భయపడతారని తిరిగి పిల్లలకి వచ్చి ఒక తల్లి స్థానంలో ఒక దయ చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో అలా అన్ని విషయాలు, చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి అన్ని ఇలా ఒకే సమయంలో రెండు చూపించేటట్టుగా వీళ్ళు అడిగారు. ఇప్పుడు అంగన్ అని అమ్మవారు చెప్పారు అక్కడ. అంగన్ అంటే అందమైన కళ్ళు. సరే, ఇక్కడ భగవంతుని కళ్ళుని సూర్యుడితో మరియు చంద్రుడితో పోల్చడం ద్వారా తను సంతృప్తి పొందలేకపోయి, అంటే చెందకుండా భగవంతుని కళ్ళుని స్తుతించింది అనమాట. ఎందుకు? ఇప్పుడు భగవంతుని ఒక గొప్పతనం వల్ల మాత్రమే సూర్యుడు ఒక చంద్రుడు తమ కీర్తిని పొందారు. వాళ్ళ ఒక అందం భగవంతుని ఒక అందం ముందు ఏమి లేదు, ఒక చిన్న ఒక ఇదనమాట. సో అందువల్ల భగవంతుని కళ్ళుని తను స్తుతించారు. ఏమంటున్నా, ఎరండం కొండు. ఇప్పుడు ఏమైంది, రెండు కళ్ళుని కలిసి, అంటే నెమ్మదిగా వారు రెండు కళ్ళ అందాలను ఆస్వాదించగల ఒక విశ్వాసాన్ని పొందారు కాబట్టి ఇరండం కొండు అన్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే, ఈ అమ్మవారు పద్మాల గురించి చెప్పారు కదా. పద్మ పుష్పము సాధారణంగా సూర్యుడిని చూసినప్పుడు వికసిస్తుంది, అంటే ఫుల్గా ఓపెన్ అవుతుంది. మళ్ళీ సాయంత్రానికి చంద్రుడు వచ్చేలాగా ముడుచుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ రెండు కళ్ళు, ఒక కళ్ళు సూర్యులాగా చంద్రుడిలాగా, అంటే రెండు ఉదయించినప్పుడు అదే సమయంలో ఈ పద్మ పుష్పం అనేది తెరవకుండా మూయకుండా ఒక స్థితి ఉంటుంది చూడండి. అలాంటి ఒక దృష్టిని వీళ్ళు భగవంతుడు ఒక కళ్ళలో చూడాలని, ఆనందించాలని అనుకున్నారు. అందుకే ఎంగల్ మేల్ నోకుదియేల్, మేము మీ విరాగ భావంతో మేము ఎంత బాధపడామంటే, ఇప్పుడు మీ యొక్క కటాక్షం చూపి పెట్టవయ్యా మమ్మల్ని, మేము మీ మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నాము అంటున్నారు. ఎట్లా ముగించిందంటే ఈ పాత్రని అమ్మవారు, ఎంగల్ మేల్ శాపం ఇழுந்து, అంటే మేము మీ ఒక కటాక్షం వల్ల మాకున్న ఈ అంటే మీ వద్ద నుంచి వేరుబడి ఈ విరాగ భావంతో ఉన్నాము, వాటి నుంచి మేము బయటపడతాము. ఆ అనుభవం అనేది, అంటే విరాగ భావంతో ఉన్న ఒక అనుభవం అనేది ఒక ఘోరమైనది. అది మా వల్ల మేము వదులుకోలేకుండా అనుభవించాము.
అందువల్ల ఆండాళ్ళ తల్లి దాని ఒక శాపం అని ఇక్కడ చెప్పారు. అలాంటి ఒక శాపాన్ని మీ యొక్క దృష్టితో, దయగల దృష్టితో తొలగించండి అని అడుగుతున్నారు అనమాట. టైం అయింది కాబట్టి దీంతో పాత్రం గురించి ముగించి మళ్ళీ భాగవతం శ్లోకంకి వెళ్తాము. ఇక్కడ పరమేశ్వర్ గౌడ్ ప్రభు మనకు భాగవతంలోంచి 3 శ్లోకాలు ఇచ్చారు. 10వ స్కందంలో 71వ అధ్యాయంలో 39-40 ఇది వచ్చి బాణాసురుడి గురించిన శ్లోకం. అంటే మనం అన్నాం కదా, ఎలా రాజులు వాళ్ళ అహంకారం అన్ని తొలగించి భగవంతుడి దగ్గర శరణం పెడుతున్నారు, దానికి ఉదాహరణగా ఈ శ్లోకం. ఇంకొక శ్లోకం వచ్చి 10వ స్కందం 63వ అధ్యాయంలో 17 అంటే గోపికా గీతం అలాంటి శ్లోకంలో నుంచి ఒక శ్లోకం. అది ఎందుకంటే ఈ విరాహ భావంతో వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని యొక్క దృష్టిని వాళ్ళ హృదయంలో ఉంచుకోవాలనుకున్నారు అనే దాన్ని ఉదాహరణగా ఆ శ్లోకం ఇచ్చారనమాట. చదువుతా శ్లోకం. నేను చదువున ప్రభుజీ శ్లోకం చదవండి మాతాజీ ప్లీజ్. రహసి సంవిదం హృజ్జయోదయం ప్రహసితాననం ప్రేమ వీక్షణం బృహదురశ్రయో వీక్షధామతే మృహురతి సృహా ముహ్యతే మనః. నీతో జరిపిన ఏకాంత సంభాషణమును తలుచుకొనినంతటా మా చిత్తములు పదే పదే మోహితము కాగా మా హృదయములు కామోద్దీపితములై నీ దరహాసమును ప్రేమయు వీక్షణమును లక్ష్మీ నివాసమగు నీ విశాల వక్షస్థలమును మేము స్మరింతుము. ఈ విధంగా మాకు నీ ఎడ అమిత స్పృహ కలుగుచున్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. 49-50 ఎవరైనా చదువుతారా? పూజా శిష్ట భవిష్యత్య జరామరః పార్షదా ముఖ్యో భవతో న కుతశ్చిత్ భయోషురః. అనువాదం చదువుతారు మాతాజీ? ఓకే ప్రభు, నేను చదువుతాను. అనువాదం ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదికి. ఇంకను 4 బాహువులు మిగిలి ఉన్నట్టి ఈ అసురుడు జరామరణ రహితుడై నీ ముఖ్యానుచరులలో ఒకరిగా సేవను కూర్చగలడు. ఆ విధముగా ఇతనికి ఏ రకమైన భయము ఉండబోదు. నెక్స్ట్ లోక చదువున ప్రభు. నేను చదవచ్చా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇతి లబ్ధ్వా వయం కృష్ణం ప్రణమ్య శిరశాసురః ప్రాద్యుమ్నిం రథమారోప్య సవధ్వో సముపానయత్. ఆ విధముగా అభయమును బడసిన వాడై బాణాసురుడు శరముతో నేలను తాకి శ్రీకృష్ణుడు వందనము కావించెను. పెదపాతడు అనిరుద్ధుని అతని నవవధువును రథముపై కూర్చుండబెట్టుకుని ఆ దేవదేవుని చెంతకు తీసుకుని వచ్చెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధర్మరాజ్ మురారి ప్రభు, ఇంతకుముందు మీరు లాగిన్ అవ్వలేదు, సరే మీరు తీసుకు. ప్రభు మా తిరుపావి భాష్యం చదువుతుంటే ఒక్కటి గుర్తుకొచ్చింది ప్రభు. ఒక్కసారి స్వామిని చూడలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమడిగారంటే కొంచెం 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 ఏ రకంగా అయితే సూర్య భగవానుడు ఉదయిస్తుంటే చూస్తాము ఆ రకంగా ఆ కళ్ళు కూడా ఒక్కసారి విప్పుకోకుండా ఆరారగా విప్పుకోమని ఇక్కడ గోపికలు ఆయన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు. అందుకని మనం కూడా ఆచార్యులు ఎట్లా చెప్తారంటే భగవంతుడిని చూసినప్పుడు కూడా ఒక్కసారి ఆయన ముఖారవిందాన్ని చూడకుండా పాదాల నుంచి మొదలుపెట్టి క్రమంగా మన చూపును పైకి జరుపుకుంటూ ఆఖరికి ఆ ముఖారవిందాన్ని చూడమని. ఎందుకంటే 2 అర్థాలు. ఒకటి, స్వామివారి పాదాలు మనకు అత్యంతమైన ముఖ్యమైన సాధకం భగవంతుని చేరేందుకు. ఆ పాదాలు పట్టుకుంటేనే ఆయన్ను చేరగలము. రెండోది ఏంటంటే ఆ ముఖారవిందం చూస్తే ఇంకా మనం అన్ని మర్చిపోతాం. అందుకని ముందు ఒక్కసారి ఆ ముఖం చూడకుండా స్వామివారి పాదాల నుంచి మొదలు పెట్టమని చెప్పారు. అదే రకంగా ఇక్కడ గోపికలు ఏమంటున్నారంటే ఒక్కసారి నువ్వు కన్నిప్పి చూస్తే మేము తట్టుకోలేము తండ్రి,
అది కూడా చక్కటి పోలిక పెట్టారు. అంటే బాగా ఉపవాసం ఉన్నవాడు ఒక్కసారి భోజనం ఎక్కువ తింటే వాడు అరిగించుకోలేడు. అందుకని కొంచెం 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 స్మాల్ డోస్‌లలో ఇచ్చినట్టు ఈ భగవంత్ అనుభవం కూడా మెల్లమెల్లగా ఇవ్వమని ఇక్కడ గోపికలు అడుగుతున్నారు. ఇది చాలా నచ్చిందనమాట నాకు పాయింట్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ వాసంలో ఇవాళ ముఖ్యంగా 2 విషయాల్ని అమ్మవారు మనకి గుర్తు చేశారు. ఒకటి, రాజులందరూ వచ్చి నీ యొక్క మంచం కింద చేరారయ్యా అంటే అహంకారాన్ని వదిలేసి, అహంకారం యొక్క ప్రాముఖ్యతని, అహంకారము ఏ విధంగా భగవంతుని నుంచి దూరం చేస్తుంది మనము అంటే నేను నాది అనేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడైతే మనలో ఉంటుందో అది ఎట్లా భగవంతుని నుంచి మనం దూరం చేస్తున్న విషయాన్ని ఇవాళ పాసంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. అది వాళ్ళందరూ కూడా అహంకారాన్ని వదిలేసి వచ్చారు. ఇంకోటి, స్వామివారు మన మీద ఎలా చూడాలి అనేటువంటిది ఆయన స్వామి నెమ్మదిగా చూడవాలి. ఇప్పుడు మాట్లాడి చెప్పినట్టు చూడమని చెప్తున్నాను అనమాట. ఈ అహంకారము అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి పొజిటివ్నెస్ అంటాం కదా, నేను నాది అనేటువంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు సడన్గా మనం ప్రయాణం చేయాలా, ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ 1 అవర్లో లేదా 10 నిమిషాల్లో బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలా, ఏమేమి మన వెంటనే ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలో ఆలోచిస్తాం, ఏమేమి ఉన్నాయని. లేదు, మీరు నెక్స్ట్ 24 అవర్స్ లోపల దుబాయ్ వెళ్ళిపోవాలా, అది ఊహ వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? బోల్డ్ అని మనకి బిలాంగింగ్నెస్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మన సామాన్ చాలా మనతో చేర్చుకొని ఉన్నాం మనం. ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నేను కొన్నాను, ఇది నేను కొన్నాను, ఇది ఆ సందర్భంలో కొన్నాను, ఈ సందర్భంలో కొన్నాను, ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది నా దగ్గర. ఎందుకంటే మనం ఎప్పటికైనా కూడా ఇక్కడ మనం యూఏఈలో ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలా, ప్రత్యేకించి ఇక్కడ గల్ఫ్ దేశాల్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనందరికీ పరిచయం అయింది ఏంటంటే, ఇక్కడ వీళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఇతర దేశాల్లో ఉన్న మాదిరిగా శాశ్వతమైనటువంటి పౌరసత్వాన్ని ఇవ్వరు, సిటిజన్షిప్ ఉండదు. సో ఎనీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్. ఈ భూప్రపంచంలో కూడా ఏ సందర్భంలో అయినా మనం వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సిందే, మనమేం మనతో పాటు తీసుకెళ్ళలేం, ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అలాగే యూఏఈలో ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అందుకని ఏంటంటే మనం ఎంత లగేజ్ తక్కువ పెట్టుకుంటే అంత మంచిది, ఎంత త్వరగా వెళ్ళగలిగితే అంత మంచిది అనమాట. అట్లా అటువంటి ఆలోచనతో ఉండాలన్నమాట. ఇదే విషయాన్ని ఇది చూస్తున్నప్పుడు త్యాగరాజ స్వామి వారు తిరుపతి వెళ్తారు, తిరుమలకి. తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు త్యాగరాజ స్వామి వారు గుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి కరెక్ట్గా ఆయన వెళ్ళే సమయానికి తిరుమలలో తెలుసు అన్ని కూడా టైం ప్రకారం జరుగుతుంటాయి. త్యాగరాజ స్వామి వారు గుడిలోకి వెళ్ళేసరికి కథన వేశారు, ఇప్పుడు ఇంక సమయం కాదు నువ్వు దర్శనం చేసుకోవడానికి అన్నారు అనమాట. అనేసరికి ఆయనకి బాధ కలిగింది. బాధ కలిగి ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ఆయన మన్నం చేసుకుంటూ ఒక చక్కటి కీర్తన ఆలపించారు ఆయన స్వామివారి ముందు తిరుమలలో. తెరతీయగరాదా నాలోని మత్సరమను తెరతీయగరాదా తిరుపతి వెంకటరమణ అని ఆయన వేడుకుంటాడు అనమాట. అది అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన. ఆ కీర్తన పాడి పూర్తి చేయగానే ఏమవుతుంది, వెంటనే ఆ యొక్క తెర తొలగిపోతుంది అన్నమాట. తొలగి స్వామివారి దర్శనం అయ్యి, స్వామివారు ఎలా ఉన్నారు ఇందులో ఈ పాసురంలో వర్ణించినట్టు మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఆయన అరమోట్పు కన్నులు అంటాం కదా మనం, అంటే సగం మూసినటువంటి అనమాట. ఏ విధంగా అయితే చిరుమువ్వ కాలి కట్టుకునే గజ్జల మువ్వ కొంచెంగా ఓపెన్ అయ్యి అందు నుంచి లోపల నుంచి రాయి కనిపిస్తుందో, అరమోట్పు కన్నులతో ఆయన చూస్తున్నారు అనమాట. అలాగేట మనం కూడా స్వామివారిని దర్శనం చేసినప్పుడు మనకు ఆచార్యులు చాలా మంది చెప్తారు, మనకు తెలియకుండానే మనం భక్తి పారవశ్యంలో ఉన్నప్పుడు మన కన్నులు కూడా అరమోట్పులు అయిపోతాయి. అంటే కన్నులు సగం మూసుకొని సగంతో చూస్తుంటారు అనమాట. అందుకే అన్నమాచార్యులు వారు దాన్ని పొడగంటి మయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ అని చెప్పుకుంటూ వస్తారు అనమాట. అలాగే త్యాగరాజస్వామి తన కీర్తనలో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు, పరమ పురుష ధర్మాది మోక్షముల పారదోలుచున్నది నాలోని తెర. స్వామి, ఈ అహంకారమైనటువంటి తెర ఏంటంటే పరమ పురుషుల ధర్మం, పరమ పురుషులని ధర్మాలని అది మోక్షాలన్నింటినీ కూడా నాలోంచి దూరం చేస్తుంది, దాన్ని తెరది అంటున్నాడు. మత్స్యము ఆకలి కొని కాలము చే మగ్నమైన రీతి ఉన్నది. అంటే చేపలు పట్టే వాళ్ళు లోపల దానికి ఒక ఎర వేస్తారు, అంటే ఎర కోసం వెళ్ళి చేప చిక్కుకున్నట్టు మేము వచ్చి చిక్కుకున్నాం ఈ సంసార పంధంలో, ఈ అహంకారాన్ని దీంతో మేము చిక్కుబడిపోయినా, దీని నుంచి మాకు తెరచమన్నా. అచ్చమైన దీప సన్నిధిని మరుగడ్డబడి చెరచినట్టున్నది. అంటే దీపం వెలుగుతున్న దీపంలో ఒక రాయిచ్చి పడింది అనుకో, అది దాన్ని చిందరవంద చేస్తుంది. ఇరవందర భుజించు సమయంలో ఈగ తగులు రీతి ఉన్నది. అంటే భోజనం చేసే సమయంలో వచ్చి ఈగ వచ్చి పడింది అనమాట, ఆహారం పనికిరాదు తినటానికి. అట్లా హరిధ్యానం చేయి వేళ చిత్తము అంత్యజు వాడకపోయినట్టున్నది. స్వామి, నీ ధ్యానం చేసే సమయంలో అది ఎక్కడో చివరి వేటకి వెళ్ళినట్టుంది.
వాగురమని తెలియక ముగ గణములు వచ్చి తగులు రీతి ఉన్నది. అంటే వలం తెలియకుండా వచ్చేసి పక్షులు అందులో చిక్కుంటాయి, పక్షులు చిక్కుంటాయి అన్నమాట. అట్లా మేము చిక్కుబడి ఉన్నాం ఈ ప్రపంచంలో. మాలో ఎందుకని అహంకారం అనేటువంటి ఒక బిలాంగింగ్నెస్ అంటాం కదా, మనం నాది 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 అన్ని నావే అనుకుంటుంటాం. ఆ యొక్క దీన్ని తీసేయటమని చెప్పినమాట. వేగమని మతమును అనుసరించిన త్యాగరాజ అనుద మత్సరమను తెరతీయగరాజు అంటారు స్వామివారు. ఆ విధంగా ఇవాళ దాంట్లో ఆ తెర తొలగిపోయి రేపు స్వామివారి మన దర్శనం మనకి అవుతుందన్నమాట. అండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. ప్రభు ఇంకొక చిన్న విషయం ఐ వాంట్ యాడ్. ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చెప్పారంటే భగవద్ దర్శనం మనం తీసుకోవడం కాదు, స్వామి మనల్ని చూడాలని. అందుకే పెద్దలు ఏమంటారంటే ఈ తిరుపతి కానీ ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు అంతమందితో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడో ఎవరో పుణ్యాత్ముడు ఉండడం వల్ల ఆయన భగవంతుడు చూసినప్పుడు పక్కనున్న మనం కూడా ఆయన ఇష్టపడతామేమో అన్న భావన అనమాట. అంటే భగవంతుడు మనల్ని చూడాలి, మనం దర్శనం బాగింది అనుకోవడం లాభం లేదు. భగవంతుడు మనల్ని దర్శించాలి అంటే అంతకు మనం ఆ అర్హత మనం సంపాదించుకోవాలంట భక్తిలో. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్సవం. అండాల్సిన శరణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సమయం అయింది అనుకుంటాను. ఒకసారి మనం గురు మహారాజ్ హెల్త్ కోసం, మనందరి హెల్త్ కోసం ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. పద్మజ మాతాజీ కోసం కూడా అందరం ప్రార్థిస్తాం. ప్రభు మాతాజీ ఎలా ఉన్నారు ప్రభు? ఫీవర్